गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। विजयनगर सेकंडरी स्कूल धोरण 10 विषय सामाजिक विज्ञान प्रकरण 15 आर्थिक विकास भाग 2। तो भाग 1 अंदर छेल्ले आपणे विकासशील अर्थतंत्रना लक्षणों अने आपणो देश विकासशील अर्थतंत्र धरावतो होवाथी आ बधा लक्षणों आपणने पण लागू पड़े छे तेना सुधी जोई गया था। हवे आपणे आगळ पाठनी अंदर बीजो मुद्दो जोईए तो आर्थिक अने बिन आर्थिक प्रवृत्ति। तो आर्थिक प्रवृत्ति कोने कहेवाय? तो आवक के खर्च करवाना हेतुथी करवामां आवती प्रवृत्ति जेने आर्थिक प्रवृत्ति कहीए छीए। सामान्य उदाहरणों आपेला छे कि भाई कोईपण कारीगर पछी एकड़िया काम करतो होय, मिस्त्री काम करतो होय, लुहारी काम करतो होय, ते बधा कारीगरो, वेपारी, शिक्षक, वकील, डॉक्टर आ बधा लोको एवा छे कि जे कोईपण प्रकारनुं कार्य करे छे ए कार्यनो मुख्य उद्देश्य आवक मेळवવાનો होय छे अथवा खर्च करवानो होय। कोईपण जग्याए मुसाफरी करीए तो ए मुसाफरी आपणे पैसा आपी अने करता होईए छीए। तो आ बधी बाबतो तेनी अंदर आवे एटले के आवक के खर्च करवाना हेतुथी करवामां आवती प्रवृत्तिने आर्थिक प्रवृत्ति कहेवामां आवे छे। बीजो मुद्दो आपेलो छे बिन आर्थिक प्रवृत्ति कि जे प्रवृत्ति पाछळ आवक के खर्च करवानो न होय तेवा प्रकारनी प्रवृत्ति जेने बिन आर्थिक प्रवृत्ति कहेवामां आवे। तेना पण उदाहरणों आपेला छे कि भाई माता पोताना बाळकने उछेर करे, व्यक्ति समाज सेवाना कार्यों करे तो ते बिन आर्थिक प्रवृत्ति। हवे जे प्रवृत्ति आपणे आर्थिक प्रवृत्तिमां जोई गया ते बिन आर्थिकमां पण आवे। दाखला तरीके खेडूत होय जे पोताना खेतरनी अंदर अनाज वावेलुं होय अने ए अनाज पोते बजारमां वेचे तो ते आर्थिक प्रवृत्ति, पण ए ज अनाज पोते अने पोताना कोई सगा संबंधीने मफतमां ए अनाज आपी दे तो ते बिन आर्थिक प्रवृत्ति थई कहेवाय। ए ज रीते डॉक्टरनी वात करीए तो डॉक्टर पोते क्लिनिकनी अंदर आवक मेळववा माटे त्यां जाय अने दर्दीनी सेवा करे, साजा करे। ए ज डॉक्टर पोताना कोई सगा संबंधी ने घेर के पोताना क्लिनिकमां मफत सारवार करे तो ते प्रवृत्ति तेनी बिन आर्थिक प्रवृत्ति थई कहेवाय। तो आ एक सामान्य समझ कि भाई आर्थिक प्रवृत्ति कोने कहेवाय अने बिन आर्थिक प्रवृत्ति कोने कहेवाय। हवे पछीनो मुद्दो जे भारतीय अर्थकारणनी अंदर माळखुं। तो आपणा देशनुं अर्थतंत्र असंख्य आर्थिक प्रवृत्ति अने व्यवसायना कारणे आपणे मुख्यत्वे तेने 3 विभागमां वहेंचवामां आवे छे। प्राथमिक क्षेत्र, माध्यमिक क्षेत्र अने सेवा क्षेत्र। आ वर्गीकरणना कारणे तेने व्यावसायिक माळखा तरीके पण ओळखवामां आवे छे। हवे आ 3 माळखामां कई कई बाबतोनो समावेश थाय तेनी वात करीए। पहेलुं क्षेत्र आपेलुं छे प्राथमिक क्षेत्र, जेनी अंदर आ विभागनी अंदर खेती, तेनी साथे जोडायेल पशुपालन, पशु संवर्धन एटले के पशुओने केवी रीते व्यापारी धोरणे उछेर करवो, मत्स्य उद्योग, मरघा बतका उछेर, जंगलमांथी काची धातु मेळववी, काची पेदाशो मेळववी, धातुनुं खोदकाम करवुं। तो आ बधा क्षेत्रों एवा छे कि जे प्राथमिक क्षेत्रमां आवे। बहु सादी रीते समझ मेळववी होय तो आ व्यवसाय एवा छे कि जे व्यवसाय फक्त जोवाथी के वारंवार 2 के 3 वखत करवाथी आपणने ते व्यवसाय आवड़ी जाए। तो आ क्षेत्र जे छे ते प्राथमिक क्षेत्र छे। बीजुं क्षेत्र छे माध्यमिक क्षेत्र। तो माध्यमिक क्षेत्रनी अंदर जोवा जईए तो प्राथमिक क्षेत्रनी अंदर जे आवे तेनी अंदर कई पण प्रकारनी प्रक्रिया करवी अने ए रीते जुदा जुदा उद्योगों स्थापवा, जेनी अंदर नाना मोटा पायाना उद्योगों, वीजળી, गैस, पाणी पुरवठो आ बधा विभागों एवा छे कि जे वस्तुनुं उत्पादन करवामां आवे छे। टूंकमां एवुं कहीए कि नानामां नानी टांकणीथी मांडी अने
વિશાળ એવા મહાકાય ઉદ્યોગો સ્થાપવા માટે જે વિભાગ આવે તો તે વિભાગ માધ્યમિક ક્ષેત્રમાં આવે. ખેતીની અંદર કાચા માલ તરીકે આપણે કપાસનો ઉપયોગ કરી અને તેમાંથી સુતરાઉ કાપડ બનાવીએ તો એ માધ્યમિક ક્ષેત્રમાં આવે. જુદા જુદા અનેક પ્રકારના ધાતુઓ, પછી એ સોનું હોય, ચાંદી હોય, લોખંડ હોય, પિત્તળ હોય, તાંબુ હોય, આ બધા ધાતુમાંથી જુદી જુદી વસ્તુઓ બનાવીએ તો એ જે ફેક્ટરીઓ કે ઉદ્યોગો નાખ્યા હોય તે માધ્યમિક ક્ષેત્રમાં આવે. ત્રીજું ક્ષેત્ર છે સેવા ક્ષેત્ર. તો સેવા ક્ષેત્રની અંદર જુદા જુદા અનેક સેવાઓનો સમાવેશ થાય. આપણે સામાન્ય સેવાની વાત નથી કરતા, પણ અહીંયા આર્થિક પ્રવૃત્તિમાં તો તેની અંદર વેપાર આવે. પછી એ વેપાર આયાત નિકાસનો હોય, સંદેશા વ્યવહાર હોય, વાહન વ્યવહાર હોય, હવાઈ માર્ગો હોય, દરિયાઈ માર્ગો હોય, શિક્ષણ હોય, આરોગ્ય હોય, બેન્કિંગ હોય, વીમા કંપની હોય, મનોરંજન હોય. તો આ બધી બાબતો સેવા ક્ષેત્રમાં આવે. તો આ રીતે મુખ્યત્વે 3 ક્ષેત્રોનો સમાવેશ થાય, જેની અંદર પ્રાથમિક ક્ષેત્ર, માધ્યમિક ક્ષેત્ર અને સેવા ક્ષેત્ર. પ્રાથમિક ક્ષેત્રમાં જેટલા લોકો વધારે જોડાયેલા હોય તે લોકોને આવક તો મળે, પરંતુ રાષ્ટ્રીય આવકમાં તેનો વધારો થતો નથી. માધ્યમિક ક્ષેત્રની અંદર જે લોકો જોડાય તેમાં મોટાભાગે યંત્ર દ્વારા વસ્તુ ઉત્પન્ન થતી હોય છે. તો તેમાં પણ જે માણસ હોય તો તે વ્યક્તિઓ જોડાતા હોય છે, પણ તેમાં પ્રાથમિક કરતાં વધારેમાં વધારે રાષ્ટ્રીય આવકમાં વધારો થાય છે. ત્રીજું ક્ષેત્ર જે આપેલું છે સેવા ક્ષેત્ર, જેની અંદર વધુમાં વધુ બુદ્ધિનો ઉપયોગની જરૂર પડે અને એ રીતે તે વ્યવસાયની અંદર જોડાયેલા લોકો હોય તે વધુમાં વધુ રાષ્ટ્રીય આવકમાં ફાળો આપતા હોય છે. તો આ રીતે પ્રાથમિક ક્ષેત્ર પર મહત્ત્વ ઘટાડવા માટે માધ્યમિક અને સેવા ક્ષેત્રનો જેટલો વ્યાપ વધે તો તે વ્યાપ પ્રમાણે દેશનો વિકાસ થાય છે અને દેશ આગળ વધે છે. ત્યાર પછીનો મુદ્દો છે ઉત્પાદનના સાધનો. તો કુદરતી સંપત્તિ અને શ્રમની મદદથી ચીજ વસ્તુ કે સેવાનું ઉત્પાદન કરવું, તો આ ઉત્પાદન કરવા માટે અનેકવિધ સાધનોનો ઉપયોગ થાય છે. તો તેવા સાધનો જે વપરાશમાં આવે તો તેમાં જોડાયેલા સાધનોને ઉત્પાદનના સાધનો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ચોપડીની અંદર ઘણા બધા ઉદાહરણો આપેલા છે કે ભાઈ અનાજ ઉત્પાદન કરવું હોય તો તેની અંદર જમીનની જરૂર પડે, બળદની જરૂર પડે, ટ્રેક્ટરની જરૂર પડે, દાંતરડાની જરૂર પડે, મજૂરોની જરૂર પડે. તો આ બધી બાબતો તેમાં જોડાયેલી છે. તો ઉત્પાદનના સાધનો મુખ્યત્વે 4 પ્રકારના છે: જમીન, મૂડી, શ્રમ અને નિયોજન અથવા નિયોજક. કોઈ પણ શબ્દ વાપરી શકો. જેની અંદર પહેલી બાબત આવે જમીન. તો આપણે અગાઉ પણ કુદરતી સંસાધનમાં જમીનની વ્યાખ્યા આપણે ભણી ગયા કે પૃથ્વીનું ઉપરનું પડ જે છે, જે મૃદાવરણ તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ, જેનો ઉપયોગ આપણે ખેતી તરીકે કરીએ, કેટલાક ખનિજો મેળવવા માટે કરીએ, જેની અંદર જુદા જુદા જંગલો, નદીઓ, પર્વતો, પેટાળમાંથી નીકળતા જુદી જુદી ધાતુઓ, તો આ બધાનો સમાવેશ જમીનમાં થાય છે. તો જમીન એક કુદરતી સંસાધન છે, પરંતુ આવક મેળવવા માટે તેનો ઉપયોગ થાય તો તે ઉત્પાદનનું સાધન બને છે. ઘણા બધા ઉદાહરણો આપણે લઈ શકીએ કે ભાઈ રહેવા માટે મકાન બનાવ્યું હોય તો એ ઉત્પાદનનું સાધન ન કહેવાય, કારણ કે તેમાંથી આવક મળવાની નથી. પરંતુ આ જ મકાનને જો કોઈપણ પ્રકારના લોકોને રેન્ટ ઉપર આપણે આપી દઈએ ભાડામાં, અને જે આવક થાય તો તે ઉત્પાદનનું સાધન બન્યું કહેવાય. તો આ રીતે જમીનમાંથી આવક મેળવવા માટેનો હેતુ સિદ્ધ થાય તો તે ઉત્પાદનનું સાધન છે. બીજી બાબત આપેલી છે મૂડી. તો મૂડી એટલે સામાન્ય અર્થની અંદર આપણે પૈસાનું વાત કરીએ, પરંતુ ઉત્પાદનની પ્રક્રિયામાં લેવામાં આવતા તમામ પ્રકારના માનવ સર્જિત સાધનો, પછી એ યંત્રો હોય, ઓજારો હોય, મકાનો હોય
કે અન્ય કોઈ મિલકત હોય તો એ મૂડી કહેવાય. ઘણા બધા ઉદાહરણો આપણે જોઈ શકીએ. દાખલા તરીકે કોઈ ઘેટા બકરા ચરવાવાળો વ્યક્તિ હોય તો તેની મૂડી કઈ, તો તેની મૂડી ઘેટા બકરા કહેવામાં આવે, કારણ કે તે ઘેટા બકરામાંથી દૂધ ઊન મેળવતો હોય છે, તો એ તેની મૂડી કહેવામાં આવે, કારણ કે તેમાંથી તેને આવક થતી હોય છે. તો આ બધી જ બાબતો આવક મેળવવાનો હેતુ સિદ્ધ થાય તો તે મૂડી છે. ત્રીજી બાબત આપેલી છે શ્રમ. તો ભૌતિક અપેક્ષાના વળતરથી કરવામાં આવતું કોઈપણ પ્રકારનું શારીરિક કે માનસિક કાર્ય જેને આપણે શ્રમ કહીએ છીએ. ભૌતિક એટલે આવક મેળવવા માટે કરવામાં આવતું કોઈપણ પ્રકારનું કાર્ય. અત્યારે જે તમારી જોડે અત્યારે આ જે મારે ભણાવવાનું ચાલે છે તો એ એક પ્રકારનો શ્રમ છે, પણ એ માનસિક શ્રમ છે કે જેની અંદર હું તમને ભણાવું છું અને તમે ભણો છો, જેના બદલાની અંદર સરકાર મને પગાર આપે છે. તો આ રીતે શ્રમ એટલે કે કોઈ પણ કાર્ય કરવામાં આવે. જુદા જુદા અનેક પ્રકારના મજૂરો આપણે જોતા હોઈએ છીએ કે રોજ 300 રૂપિયા 400 રૂપિયા મજૂરી લેતા હોય. એના કરતાં વધારે કંઈક આવડત હોય, કલા હોય, કૌશલ્ય હોય તો તેવા કારીગરો, પછી એ કડિયાનો હોય, પ્લાસ્ટરનો હોય, ચણતરનો હોય, કે જેની મજૂરી દિવસની 1000-1200 રૂપિયા હોય. તો આ રીતે જે આવક મેળવવા માટે શારીરિક કે માનસિક કાર્ય કરતા હોય છે તો તેવા બાબત જેને શ્રમ કહેવામાં આવે છે. ડૉક્ટરો હોય, વકીલો હોય કે જે વધુ બુદ્ધિથી કાર્ય કરતા હોય છે તો તેમનું વળતર વધુ હોય છે. ચોથી બાબત આપી છે કે નિયોજન કે નિયોજક. તો નિયોજક કે નિયોજન તો એ શું કરે, તો કે જમીન, મૂડી અને શ્રમ આ 3 સાધનોનું સંકલન કરે, અને સંકલન કરી અને કોઈપણ પ્રકારનું ઉત્પાદન કરે, અને તે ઉત્પાદન કરી અને પોતે તેની ઉપર સંચાલન તરીકે કાર્ય કરે તો તેને નિયોજક કે નિયોજન કહેવામાં આવે. મોટા મોટા ઉદ્યોગપતિને આપણે જોઈએ છીએ કે જે પોતે જુદી જુદી જગ્યાએ જમીનોની અંદર મોટા પ્રમાણમાં યંત્રો લાવે, યંત્રોની અંદર વિશાળ પ્રમાણની અંદર મૂડીરોકાણ કરે, અને મૂડીરોકાણ કરી અને જે વસ્તુ બનાવવાની હોય તેને લગતા જુદા જુદા અનેક પ્રકારના માણસો રાખે અને તેનું સંકલન કરે. સમય આવે નવા નવા સંશોધન કરે અને નવી વસ્તુઓ બનાવે, નવું માર્કેટિંગ કરે. તો આ બધી બાબતો નિયોજક કે નિયોજનની અંદર આવે. તો આ રીતે નિયોજક પણ એક ઉત્પાદનનું સાધન છે, કારણ કે તે જમીન, મૂડી, શ્રમ બધાને ભેગા કરી અને કંઈક નવી વસ્તુ બનાવતો હોય છે. તો આ રીતે આ ઉત્પાદનના 4 સાધનો જમીન, મૂડી, શ્રમ અને નિયોજન કે નિયોજક. ત્યાર પછી આવે ઉત્પાદનના સાધનોની ફાળવણી. તો આપણે અગાઉ પણ જોઈ ગયા કે ભાઈ માનવીની જરૂરિયાતો અમર્યાદિત છે. માનવી જ્યારે બાળક તરીકે જન્મે ત્યારે જન્મતાની સાથે જ ખોરાક, પોશાક, રહેઠાણ અનેક એવી તેની જરૂરિયાતો છે, અને તે જરૂરિયાતો વધતી જાય છે. તો આ જરૂરિયાતોને સંતોષવા માટે જે સાધનો છે તે મર્યાદિત છે. તેમાં આપણે કોઈપણ પ્રકારનો વધારો કરી શકતા નથી. એટલે ઉત્પાદનના સાધનો જમીન, મૂડી, શ્રમ અને નિયોજક એની હંમેશા અછત જ રહેવાની. તો આ રીતે ઉત્પાદનના સાધનો મર્યાદિત છે. તો તે બધા સાધનોનો ઉપયોગ ક્યાં, કેટલા પ્રમાણમાં કરવો, આ અને કેમ કરવો, આ બધા પ્રશ્નો આજીવન માનવી જીવશે ત્યાં સુધી રહેશે. અને એટલા માટે આ સાધનોની ફાળવણીનો ઉદ્ભવ કેવી રીતે કરવો તો તેની ચર્ચા કરી શકાય. અમર્યાદિત જરૂરિયાતો. પહેલો મુદ્દો, તો માનવીની જરૂરિયાતો અસંખ્ય અને અમર્યાદિત છે. તે ઉપરાંત એક જરૂરિયાતમાંથી અનેક જરૂરિયાતો ઉદ્ભવે છે. કેટલીક જરૂરિયાતો વારંવાર સંતોષવી પડે, કેટલીક જરૂરિયાતો વિજ્ઞાન ટેકનોલોજીને કારણે ઉદ્ભવે. તો આ રીતે જરૂરિયાતો અમર્યાદિત છે અને તેને પૂરી કરવા માટે પસંદગી કરવી પડતી હોય છે.
સામાન્ય ઉદાહરણ છે કે ભાઈ જે વ્યક્તિ નોકરી કરતો હોય તે વ્યક્તિ પોતાના પરિવારનું ભરણ પોષણ માટેનું એક આખું લિસ્ટ બનાવે અને તેની જરૂરિયાતો મહિના દરમિયાન કેટલી છે, એ જરૂરિયાતોમાં એનો પગાર કેટલો છે, બંનેની સરખામણી કરે અને સરખામણીની અંદર તે નક્કી કરે કે ભાઈ પહેલાંમાં પહેલી જરૂરિયાતો કઈ જરૂરિયાતો વારંવાર સંતોષવી પડે, ખોરાક જેવી જરૂરિયાતો વારંવાર સંતોષવી પડે. કેટલીક જરૂરિયાતો વિજ્ઞાન ટેકનોલોજીના કારણે ઉદ્ભવે, જે આજના સમયની અંદર આ અત્યારનું શિક્ષણ કોરોનાના કારણે આપણને જોવા મળે છે. તો એ વિજ્ઞાન ટેકનોલોજીના કારણે કે તમારી પાસે સ્માર્ટફોન હોવો જોઈએ, તમારી પાસે નેટ હોવું જોઈએ, તો એની પાછળ ખર્ચ કરવો પડે. તો આ બધી બાબતો એવી છે કે ભાઈ જરૂરિયાતો અનેક પ્રકારની ઉદ્ભવે છે અને તેને સંતોષવી જ પડે છે, અને એટલા માટે તેમાં પસંદગી કરવી પડે છે. બીજો મુદ્દો છે જરૂરિયાતોમાં અગત્યાનુક્રમ. જરૂરિયાતો પુષ્કળ છે, તો આ જરૂરિયાતોને અગત્યતા આપવી પડે, મહત્ત્વ આપવું પડે કે ભાઈ કઈ જરૂરિયાતો મહત્ત્વની છે. તો આજના સમયની અંદર જોવા જઈએ તો ખોરાક, પોશાક, રહેઠાણ અને શિક્ષણ, આરોગ્ય, આ 5 જરૂરિયાતો એવી છે કે એના વગર ચાલે નહીં. તો આ જરૂરિયાતોને અગત્યતા ક્રમ આપવો પડે કે ભાઈ પહેલાંમાં પહેલો તો કે ખોરાક મળવો જોઈએ. જો મનોરંજન નહીં મળે તો ચાલશે, સારા કપડાં પહેરવા નહીં મળે, સાદા કપડાં પહેરવા મળશે તો પણ ચાલશે, પણ ખોરાક, પોશાક આ બધું સાદું હશે તો પણ ચાલશે. તો એ રીતે તમારે જરૂરિયાતોની અગત્યતા આપવી પડે અને એ પ્રમાણે સંતોષવી પડે. ત્રીજો મુદ્દો આપેલો છે મર્યાદિત સાધનો. તો ઉત્પાદનના સાધનોમાં કુદરતી સંપત્તિ અને માનવીય સંપત્તિ મર્યાદિત છે અને તેને સંતોષવા ક્યારેક કરકસરનો ઉપયોગ પણ કરવો પડે છે, જેની અંદર અનેક પ્રકારના મુદ્દા આપણે લઈ શકીએ કે ભાઈ સારામાં સારા ડૉક્ટરો, વકીલો જે છે તો એ એક પ્રકારની માનવીય સંપત્તિ છે કે જેની અંદર વધુમાં વધુ બુદ્ધિ હોય તો જ તે પોતે વ્યવસાય કરતા હોય છે. તો આવા લોકોની કાયમ માટે અછત જ રહેવાની. તો આ રીતે મર્યાદિત આ બધા સાધનો છે જેનું મહત્ત્વ આપણને જોવા મળે છે. ચોથો મુદ્દો આપેલો છે કે ભાઈ સાધનોનો વૈકલ્પિક ઉપયોગ. તો જરૂરિયાતો સંતોષવા માટે સાધનો મર્યાદિત છે અને વૈકલ્પિક ઉપયોગો પણ ધરાવે છે. આ સાધનો એક સમયે એક જ ઉપયોગમાં લઈ શકાય, તેથી તેને વૈકલ્પિક છે તેમ કહેવામાં આવે. તમારી ચોપડીની અંદર જમીનનું ઉદાહરણ આપેલું છે કે ભાઈ જમીન જે છે તે ટુકડો કે જમીન ક્ષેત્રફળમાં ફિક્સ જ છે કે ભાઈ એનું ક્ષેત્રફળ આટલું જ છે, તો એની અંદર શું વાવવું? એક સમયે તમે એક જ અનાજ વાવી શકો છો. તો ઘઉં વાવ્યા હોય તો તમે તેની અંદર શેરડી કે તમાકુ કે મકાઈ કે મગફળી ના વાવી શકો. એટલે એક જ પાક લઈ શકો, અન્ય પાક તમે લઈ શકતા નથી. તો તેના માટે તમારે તે જતા કરવા હોય છે. આવું અનેક બાબતની અંદર થાય. તો સાધનોનો ઉપયોગ પણ વૈકલ્પિક જ છે. આમ ઉપરોક્ત પરિસ્થિતિ અનુસાર જરૂરિયાતો સંતોષાય અને તે રીતે ચીજ વસ્તુ અને સેવાના ઉત્પાદનમાં સાધનોની ફાળવણી કરવી એ બાબત ખૂબ જ મહત્ત્વની બની જાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ભાગ 2ની અંદર આર્થિક વિકાસના ભાગ 2ની અંદર આર્થિક પ્રવૃત્તિ, બિન આર્થિક પ્રવૃત્તિ, તેની વ્યાખ્યા, તેના ઉદાહરણો, ભારતીય અર્થતંત્રનું માળખું, તેના 3 પ્રકાર: પ્રાથમિક, માધ્યમિક, સેવા ક્ષેત્ર, ઉત્પાદનના જુદા જુદા સાધનો, જમીન, મૂડી, શ્રમ, નિયોજન કે નિયોજક, તે ઉપરાંત ઉત્પાદનના સાધનોની ફાળવણી. તો અત્યારે આટલે સુધી આ ભાગ 2ની અંદર ચલાવીશું. ભાગ 3ની અંદર હવે પછીનો પાઠ આગળ ચાલશે. જય હિન્દ, વંદે માતરમ.